कहत्या कहती सुनी रहत को खुशी न आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हम क्या कहूँ। हर नाम छोड़ दूजे लगे, तिनके गुण हम क्या कहूँ। गुर दई मिलायो पिखिया, जिब तू रखै तिब रहो। वाहिगुरु साहिब जी बसंत महला तीजा। राते सच हर नाम निहला, दया करो प्रभ दीन दयाला। राते साच हर नाम निहला, दया करो प्रभ दीन दयाला। तिस बिन अवर नहीं मैं कोय, ज्यों पावै त्यों राखै सोए। गुरु गोपाल मेरा मन पाए, रह न सको दर्शन देखे बिन। सहज मिलो गुर मेल मिलाए, रहाओ एहो मन लोभी लोभ लुभाना। राम विसार बहुर पछुताना, विश्रुत मिलाए गुर सेवा रंगे। हर नाम दियो मस्तक वड भागे। पौन पानी का पौन पानी की यह देह शरीरा। हम रोग कठन तन पीरा। गुरमुख राम नाम दारू गुण गाया। कर कृपा गुर रोग गवाया। चार नदियां अग्नि तन चारे। तृष्णा जलत जले अहंकारे। गुर राखे वड भागी तारे। जन नानक उर हर अमृत धारे। चार नदियां अग्नि तन चारे। तृष्णा जलत जले अहंकारे। गुर राखे वड भागी तारे। जन नानक
और हर अमृत धारे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। इस पावन शब्द की विचार आप जी नूं सरवण करा रहे हैं पंथ के महान विद्वान ज्ञानी हरबंस सिंह जी अलवलवारे सिंह साहब जी नूं बेनती है कि इस हफ्ते अंदर साहिबे कमाल जी ने, साहिबे कमाल जी दे खालसा जी ने, हजूर दे लखते जिगरा ने, जपी तपी माँ ने जो इतिहास सिरजिया है उस दी मुतल्लक भी ज्ञानी जी नूं अदब सहित बेनती है कि आप जी दे नाल सांझ पाउण इस इतिहास दी। और गुरु प्यारी साध संगत जी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज जी के लखते जिगरां दा शहीदी जोड़ मेला मनाया जा रहा है। 23 तरीक नूं वड्डे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेल गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे सवेरे 6 बजे तो लैके दोपहर के 2 बजे तक ये शहीदी जोड़ मेल हो रहा है। वड्डे साहिबजादियां दा 23 तरीक नूं गुरुद्वारा श्री दमदमा साहिब विखे और 28 तरीक नूं अमृत वेले तो लैके शाम तक छोटे साहिबजादियां दा शहीदी जोड़ मेल गुरुद्वारा माता सुंदरी साहिब विखे मनाया जा रहा है। आप जी ने हाजरियां भरन की कृपालता करनी। आप जी नूं गुरबानी कीर्तन द्वारा आसा दी वार दी कीर्तन द्वारा गुरु चरणों नाल जोड़ रहे सन पंथ दे महान कीर्तनीय भाई जसबीर सिंह जी पौंटा साहब वाले। आओ अगले समय लिए सत्कारयोग ज्ञानी हरबंस सिंह जी आप जी नूं गुरमत विचारा लड़ीवार गुर शब्द की विचार नाल गुरु चरणों नाल जोड़नगे जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अभंगम विभूते गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये पावन बोल धन गुरु अमरदास साहिब दे ते 1172 अंग ते सुशोभित है। ते इस शब्द की जिहड़ी मूल पंक्ति है ते उस दे विच ये जिक्र किया कि दुनिया के तमाम पदार्थ मनुख नूं बहुत चंगे लगते, बहुत चंगे, ते जिन्हां दे नाल मनुख दी बिरती जुड़ जाती है ते उहदे विच ही बिरती ठहर जाती है, अटक जाती है। पर वो बहुत खुशकिस्मत हैं जिन्हां दे हिरदे विच चेतना दे विच प्रभु दा नाम वस जाए, गुरु दे बोल बाजण। तो साहिब कहते हैं गुरु गोपाल मेरे मन भाए, रह न सकों
दर्शन देखे बिन सहज मिलों गुरमेल मिलाए। हे प्रभु, हे गुरु, हे जगत दे पालनहार गोपाल, मेरे मन दे विच तेरा नाम बहुत प्यारा लगता है, बहुत चंगा, बहुत प्यारा। पर हाँ, ये भी गल है कि तेरी इबादत तो बगैर एक पल भी रहना मेरे वास्ते बहुत औखा हो जाता है, बहुत औखा। कितनी हैरानगी की गल है कि इस रूहे जमीन ते बहुत लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने नाम चित विच भी नहीं जी रहे हैं, पर उन्हों का जीवना जीवना नहीं है, गुस्ताखी माफ, तन करके जी रहे हैं, पर अध्यात्मिक मौत हो चुकी उन्होंने। ते मुबारक उन्हों का जीवन जिहड़े कहंदे ने, हे प्रभु, एक पल भी एक खिन भी तेरी इबादत तो बगैर रहना बहुत औखा, बहुत औखा। फिर मिलन किस तरह होवे? सहज मिलों गुरमेल मिलाए। एक ऐसी अवस्था जिसनों कहंदे हन सहज दी अवस्था। किसी भगत नूं पुछ लिया कि सहज दी अवस्था दे विच पहुंचना किस तरह होंदा है, मरण तो बाद जां जींदे जी? ते आप जी कहने लगे, धन कबीर साहब जी, कि जिहड़ी सहज दी अवस्था है वो मरण तो बाद नहीं, जींदे जी, जींदे जी। जरा सानू भी कुछ दसो की कुछ है इस अवस्था दे विच। तो आप जी दी रसना चों इलाही बोल निकले ने, सहज की अखत कथा है निरारी। जिहड़ी सहज दी कथा है बहुत निराली है, बहुत निराली। ते इस दे तलते कोई भी अवस्था उची नहीं है, इस दे तलते। जरा होर भी दसो की कुछ है इस अवस्था दे विच। कहन लगे, इस अवस्था दे विच दिन दे जिहड़े चमेले ने, दौड़ भज है, तृष्णा, वो नहीं है। ते इस अवस्था दे विच रात दी गफलत, नींद भी नहीं है, नींद भी नहीं। क्योंकि जीवन दे विच जो गफलत है वो बहुत डूंगी नींद है, गहरी नींद है, तो मनुख उहदे विच सो जाता है और प्रभु नूं भुल गया। तो जे किधरे ये अवस्था नसीब हो जाए तो समझ लेना रूहे जमीन ते आउणा काबिले कबूल हो गया। हुण साहिब दे बोल देखना, राते साच हर नाम निहाला। मनुख उदों निहाल होंदा है जदों सच दे नाल इकमिक हो जाए, रच जाए। परमात्मा की है? सच है। जगत की है? झूठ है, नाशवंत है। हुण कई दफा मैं अर्ज करना, मिलना सच नूं ते मार्ग भी सच दा चाहिदा है, सच दा। मिलना तो सच नूं है, पर मनुख दा पहला ही पड़ाओ, पहला ही कदम जे झूठ दा होवे तां गुस्ताखी माफ मिलन नहीं होवेगा। क्योंकि अक्सर मेल हुंदा है सजाती दा, पानी पानी दा मेल, दुध दा दुध दे नाल मेल, क्योंकि सजाती है। जेकर कोई मनुख कह दवे कि मैं शराब दे विच दुध मिलावां, विजाती मेल। जेकर मनुख कह दवे खुशबू दे विच मैं दुर्गंध मिलावां, विजाती मेल है। किस तरह होवेगा? नहीं हो सकता। तो इसी तरह परमात्मा सच है
ਔਰ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੱਚ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਬਸ ਇਹੀ ਦੀਵਾਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਐਸੇ ਮਰਜੀਵੜੇ ਸਿੰਘ ਹਨ ਜੋ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਇਕਮਿਕ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਵੀ ਉਫਾਨ ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੇ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਮਿਲੀ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਨੂੰ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਲਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਹੁਣ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਤਾਵਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅਨਿਨ ਯੋਧੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਾਕਰਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਹੈ? ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਭਰਾ, ਔਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪੁੱਤਰ ਹਨ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾਮਾਦ ਹਨ ਬਾਬਾ ਲੱਖੀ ਸ਼ਾਵਣ ਜਾ ਰਹੇ थे। इतनी शूरवीरता, हाँ इतनी शूरवीरता। ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੈ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਤਰਫ ਮੁੜਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤਰਫ ਫਿਰ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਰੂਹੇ ਜ਼ਮੀਂ ਤੋਂ ਰੁਖਸਤ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਅਨਿਨ ਭਗਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੇ 5 ਪਿਆਰੇ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜਾ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਇਹ 3 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਰਸੋਈਆ ਗੰਗੂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਕਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਸਰਸਾ ਨਦੀ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਟਾਕਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋਹਰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੀ ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਿਰ ਗਏ ਨੇ, ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਫੱਟੜ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ? ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਨ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਵੀ।
ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ ਹੀ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਭਾਈ ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਨੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਹਰ ਤਰਫ, ਤੇ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਦਾਸ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ, ਆਪ ਜੀ ਉੱਥੇ ਠਹਿਰੋ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸੇਵਕ ਅਨੰਦ ਸਿੰਘ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਯੁੱਧ ਦਾ ਖਾਮਿਆ ਨਫਸ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁਗਤਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੁੱਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸੋਚਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਮੁਗਲ ਹੀ ਮੁਗਲ ਨੇ, ਵੈਰੀ ਹੀ ਵੈਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨਿਵਾਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਉਸ ਹਵੇਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤੇ 22 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਜੰਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟਲਾ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਓ। ਘੇਰਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਿਹੰਗ ਖਾਂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਨੇ, ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਾਂ। ਤੇ ਮੁਗਲਿਆ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਠਹਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਘਰਵਾਲਾ ਪਤੀ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਚਲੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ, ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਰਸਨਾ ਚੋਂ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰਾ ਦਾਮਾਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਮੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉੱਥੇ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਬਦ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣੇ ਨੇ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੌਗੰਧ ਹੈ, नानक की कसम है, जितनी भी हो तारीफ गोविंद की वो कम है, वो कम है, वो कम है, जितनी भी हो तारीफ। 19वीं सदी के अखीर विच आप जी का जन्म होया सी, अल्लाह यार खां जोगी दा। ते इस्लाम धर्म ने फिर कह दिता कि अल्लाह यार खां जोगी तू खुदा दे ते मोमन साहिब दे हुक्म की अदोली की है। और किस तरह? क्योंकि जिवें धन गुरु ग्रंथ साहिब दे विच प्रथम मंगला चरण है, मूल मंत्र है, ते उस तरह कुरान मजीद दे विच जो पहली ही आयत है उस दे विच लिखिया होया है ला इलाहा अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। भाव एक खुदा की इबादत
फिर मामन साहब की इबादत बाकी नहीं। तो आप जी ने धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफत की है। एक दफ़ा आप जी कह दवो मैं सिफत ठीक नहीं की है तो तेनों बख्शांगे, नहीं तो मजहब तो तेनों बाहर कढ़ने है। अल्लाह यार खां जोगी कहता है ठीक है आप जी की मर्जी, पर मैं जितनी तारीफ की है मैं हकीकत किया है, हकीकत। क्योंकि जितनी तारीफ की जाए धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की उतनी थोड़ी है, उतनी थोड़ी। पिता की शहादत, पुत्रां की शहादत, अनिन सिखां की शहादत, कहते ने कुछ मनुख ऐसे होंगे ने जिहड़े धन के दानी होंगे ने, धन दान किया। कुछ ऐसे भी ने जो कपड़े के दानी ने, कपड़ा दान करते हैं। सर्दी का मौसम है, कपड़ा दान करिए। कुछ ऐसे भी ने जिहड़े ज्ञान वंडते ने, ज्ञान का दान करते ने। कुछ ऐसे भी ने जिहड़े कि अपने आप को भी दान कर देंगे ने, अपने आप। पर इस रूहे ज़मीं ते इतिहास को खोल के देख लवो, अज तक भी ऐसा कोई पुरुष नहीं होया धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छड्ड के कि जिहड़ा पिता दा दानी, पुत्रां दा दानी, सिखां दा दानी, सरबंस दानी, सरबंस दानी, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, बल बल सरबंस दानी, सरबंस। मैं फिर अर्ज करा, इतिहास दे विच एक भी ऐसा कोई पुरुष नहीं जिहड़ा सरबंस दानी होवे धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं छड्ड के, एक भी नहीं। तो अल्लाह यार खां जोगी नूं जदों कहा कि जेकर तेनों साडा मजहब नहीं बख्शेगा तो फिर तेनों अल्लाह भी नहीं बख्शेगा, मामन साहब भी नहीं बख्शेगा। तेनों असीं अपने मजहब तो बाहर कढ़िया। कहते ने जदों अल्लाह यार खां जोगी बीमार होया कि हुण तां इह रुखसत करन वाला है, एक दफ़ा होर पुछ लईए। जदों उसनूं पुछदे ने कि हुण भी तूं कह दे कि मैं जिहड़ी नज़म लिखी है धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज की सिफतो सलाह विच, जां धन बाबा अजीत सिंह, बाबा जुझार सिंह की शहादत मुख रखे, चमकौर दा साका या फिर साका सरहंद, उन्होंने बारे में जो कुछ भी लिखिया है मैं बिल्कुल ठीक लिखिया है। कहने लगे चंगा, फिर तैनू खुदा नहीं बख्शेगा। हुण देखना अल्लाह यार खां जोगी की कहंदा है, कहंदा है मैनू खबर है कि बेशक आप जी ने मैनू अपने मजहब तो कढ़ दिता है, पर जदों मैं इस रूहे ज़मीं तो रुखसत करांगा ते धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज उत्थे खड़े होणगे मैनू प्यार देने वास्ते, उत्थे खड़े ते मैनू किसी की परवाही नहीं है, फिक्र ही नहीं है। ऐसे मनुख सच दे विच रंगे होए ने, निहाल हो गए। क्यों ना असीं भी अर्ज करिए, दया करो प्रभ दीन दयाला, हे प्रभु साडे ते भी दया कर, साडे ते भी कृपा कर, क्योंकि तेरे तो बगैर साडा कोई भी नहीं है, कोई नहीं। जेड़े मनुख कहंदे ने कि पुत्रां दा सहारा है, मित्रां दा सहारा है, धार्मिक ग्रंथ कहंदे ने हे पुरखा तो खुद भी अपना नहीं है, पुत्र कित्थों ने तेरे, मित्र कित्थों ने तेरे। ठीक होवेगा गुरु नूं अपना संगी बना, गुरु नूं अपना सहारा बना ले। और ये सहारा ऐसा है जिहड़ा कदे विछोड़े दे विच तब्दील नहीं होंदा, बाकी सारे सारे विछोड़े ते खड़े ने, विछोड़े ते। जां जींदे जी विछुड़ गए, जां फिर जदों असीं खुद ही इस रूहे ज़मीं तो रुखसत कर गए तो विछोड़ा तो होना ही होना है। पर गुरु ही एक ऐसा संगी है, ऐसा साथी है जो इत्थे भी साडे नाल है, दरगाह दे विच भी साडे नाल है। ऐसा गुरु तू ये अरदास कर, तिस बिन अवर नहीं मैं कोई, जो भावे त्यों राखे सोए। क्योंकि वो मालिक है,
ਜਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਉਸੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਉਸ ਤੇ ਸਹਾਰੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ, ਪੱਲਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਅਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਮਨ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ, ਮਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮੂਹ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ, ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ। ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੂਜੀ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਲਹਿਰਾਂ। ਹੂਬਹੂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਨੰਤ ਅਨੰਤ ਵਿਚਾਰ, ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਦੂਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੀਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਚੌਥਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਸਤਾਖੀ ਬੈਠਾ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਪਰ ਖੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਰਸਨਾ ਤੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਖੋਇਆ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਪਈ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ, ਮਨ ਕਿੱਥੇ ਭਟਕ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਇਕਾਗਰ ਹੋਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਬੈਠ ਕੁਛ ਘੜੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਤਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਬਸ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਨੰਦ। ਲਿਵਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ। ਬਸ ਧਰਮ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਧਨਾ ਜਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਣਾ, ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਦੀ ਹੈ, ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਜੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮਨ ਲੋਭੀ, ਲੋਭ ਲੁਭਾਣਾ। ਲੋਭ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਭ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਲੋਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਾਂ। ਕਿਸੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਪ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਾਰੇ ਪਾਪ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਵਿਦਵਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਲੀਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਪ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਾਰੂ ਨੇ। ਪਰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਸਿਰਮੌਰ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵੰਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਵੇਸ਼ਵਾ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਕੁਝ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਬਸ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤੇਰਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ। ਤੇ ਉਹ ਗਿਆਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗਿਆਨਵੰਤ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਬਸ ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਵੇਸ਼ਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, 100% ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜਵਾਬ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣਾ ਪਏਗਾ। ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ।
तू वेश्वा है, तेरा जीवन बहुत बेकार है और तेरे हथ का बनाया भोजन मैं खा लवां, हो नहीं सकता, तो नहीं हो सकता। वेश्वा हसदी है ते हसदे होए कहती है, काश तू मेरे हथ का बनाया भोजन खा लेंदा, तैनू मैं 5 अशरफियां भी देंदी और तेरे सवाल का जवाब भी मिल जाता। हुण ये मनुख सोचता है भोजन भी मिलेगा, 5 अशरफियां भी मिलणगियां ते सवाल का जवाब भी मिलेगा, हुण की चाहिए। और कहते ने चंगा फिर तू भोजन बना ले। जदों वो भोजन तैयार करती है ते थाल विच सजा के 5 अशरफियां रखती है और वो सामने आके रख देंदी है। कहते ने महाराज छको। जदों वो एक बुरकी तोड़ता है, मुख विच पाने की कोशिश करता है, वेश्वा उसका हथ फड़ लेंदी है, कहती है पहला सवाल बोल, तेरा सवाल की है। ते मनुख कहता है कि सवाल है कि जितने भी पाप ने उन्हों दे विच सिरमौर पाप केड़ा है। वेश्वा कहती है पहला तू भोजन नहीं छक रहा सी ते जदों 5 अशरफियां दा तैनूं मैं लोभ दिता ते तू भोजन खाण वास्ते भी तैयार हो गया। बस ये लोभ ही सब तो वड्डा पाप है, लोभ ही सब तो वड्डा पाप। जिसते जीवन दे विच लोभ है, धन गुरु ग्रंथ साहब दे विच तां बाकायदा कह दिता कि पढ़िया मूर्ख आखी है जिस लब लो अहंकार। तो साडा जिहड़ा मन है लोभ दे विच खचित होया पिया। साहिब कहंदे ने राम विसार बाहुर पछताना। लोभ दे विच राम नूं भुल गए, जो हर एक दे विच रमिया होया है, हर एक दे विच जो जर्रे जर्रे विच मौजूद है, उन्होंने बुला के आखिर विच मनुख नूं पछताना पैंदा है। ते पछतावा किसदा? साहिब जी कहंदे ने कि फिर जम जम मरे, मरे फिर जम्मे बहुत सजाए पया देश लम्मे। ये पछतावा, जन्म लेना फिर मिट जाना, फिर जन्म लेना फिर चले जाना। कहते ने फिर इस तरह का ये चक्र चलता रहेगा, चलता रहेगा। बिछुरत मिलाए गुर सेव रांगे। जिहड़ा मनुख गुरु दे नाल जुड़ गया, रंगिया गया, कहते ने फिर उहदा विछोड़ा नहीं होगा। मैं फिर अर्ज करा, हर एक मिलन विछोड़े ते खड़ा है। पति पत्नी का मिलन है, एक दिन विछोड़े ते खड़ा होएगा। मित्रां दा संबंध है, एक दिन विछोड़े ते खड़ा है। पिता और पुत्र का मिलन है, विछोड़े ते खड़ा है, एक दिन विछोड़ा होवेगा, होवेगा। पर कहंदे ने प्रभु दे नाल मिलन एक ऐसा मिलन है, ना इत्थे विछोड़ा ना उत्थे विछोड़ा। पर मनुख कितना बेसमझ है, कितना अज्ञानी है कि जिसते नाल मिलन चाहिदा सी उसते नाल मिलन कीता नहीं, और जेड़ा मिलन विछोड़े ते खड़ा है मनुख उसते नाल मिलन करके बैठा हुआ। नहीं, अज मौका है, बाद विच तैनूं पछताना ना पवे। तो जदों गुरु दे चरणां विच अर्ज कीती, हर नाम दियो मस्तक वड भागे। गुरु साहिब ने ऐसी रहमत की थी कि साडी झोली विच नाम की दात पा दी है। हुण तू इस दूंगा, इस दूंगा। ये नाम तेरा संगी है, ये नाम तेरा साथी। जे मैं इस तरह अर्ज करा कि इतनी ठंड दे विच भी गुरु के प्यारे, गुरु के सिख, गुरु दे सिंह गुरु साहिब दे नाल ने, ते कितना वड्डा भरोसा है, कितना वड्डा। ते ये भी खबर है कि इत्थे अपने आप नूं बचाना बहुत मुश्किल है, पर फिर भी गुरु साहिब दा पल्ला छड्ड के नहीं गए।
ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਜੇ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਕਟ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਹੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਮੰਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਐਸੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਪਈ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਨ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਪੌਣ ਔਰ ਪਾਣੀ ਭਾਵ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸਰੀਰ। ਪਵਨ, ਪਾਣੀ, ਅਗਨੀ, ਪਾਤਾਲ, ਬੈਸੰਤਰ, ਇਹ ਪੰਜ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ, ਅੰਸ਼ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪੰਜ ਤੱਤ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਪੰਜ ਤੱਤ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੰਦਰ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪੰਛੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੰਛੀ ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗਾ? ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਆਲਮਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ, ਪੂਰਬ ਵੱਲ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੀ ਉਹਦਾ ਦੁਆਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ ਪੰਛੀ ਆਇਆ ਤੇ ਝੌਂਪੜੀ ਵਿੱਚ ਫੜਫੜਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਪੱਛਮ ਵੱਲ। ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦਰਵੇਸ਼ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਝੌਂਪੜੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਅੱਜ ਪੰਛੀ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਅੰਧਕਾਰ ਚੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸਨੇ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਦੂਜੇ ਦੁਆਰ ਤੋਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਪੰਛੀ ਇਸ ਝੌਂਪੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜਫੜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਵਜੂਦ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰੂਹ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। ਕਈ ਦਫਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੈਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਖਬਰ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਖੁਦ ਨੂੰ ਖੁਦ ਦੀ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਹਾਂ। हम वहां हैं जहां खुद को खुद की खबर नहीं है। खबर किस तरह प्राप्त होवे? कहने लगे तू साधना कर तो बंदगी कर। साधना कर दियां, बंदगी कर दियां, सेवा सिमरन कर दियां, फिर खबर मिलती है कि कहो कबीर एह राम की अंश, ए राम दी अंश है। हुण ये राम दी अंश है, तड़फ रही है। कारण की है? क्योंकि विचकार एक दीवार है। केड़ी दीवार है? साहब जी कहते ने झूठ दी दीवार है। और जे मैं इस तरह अर्ज करा, जो आप जी हर रोज जप बाणी पढ़ते हो, जपजी साहिब, उसके विच एको ही सवाल है, बाकी जुगतियां ने उस सवाल दे जवाब विच। जदों सवाल ठीक होवे जवाब बहुत प्यारे आते हैं, जे सवाल ही ठीक ना होवे फिर जवाब भी कुछ इस तरह के आते हैं जिहड़े समझ नहीं आते। सवाल की कीता है जगत गुरु बाबा गुरु नानक साहिब ने, किव सचियारा होई है किव कूड़े टुटे पाल। बस ये प्रसन्न है, बाकी उत्तर बाकी पौड़ियां। क्योंकि इस रूहे जमीन ते आउण दा इको ही कारण है कि असी साधना करके गुरु की रहमत प्राप्त करके सचियार पद की प्राप्ति करनी है, सहज अवस्था ते पहुँचना है।
ਸਹਿਜ ਅਵਸਥਾ। ਤੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਕੀ ਇਹ ਦੇਹ ਸ਼ਰੀਰਾ, ਹਾਉ ਮੈਂ ਰੋਗ ਕਠਿਨ ਤਨ ਪੀਰਾ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਪਸ਼ੂ, ਭਾਵੇਂ ਪੰਛੀ, ਭਾਵੇਂ ਜਲਚਰ, ਨਭਚਰ, ਭਾਵੇਂ ਮਨੁੱਖ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਜੋ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬਸ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ, ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹਾਥੀ ਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 5 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ 5 ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਪਸ਼ੂ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਜਗਤ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੇਖਣ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਰਸਨਾ ਦੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਤਵਚਾ ਦੀ, ਸਕਿਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਮਝਣਾ, ਹਾਥੀ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਤਾਕਤਵਰ ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸਰੀਰ ਹਾਥੀ ਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ, ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ। ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਹਾਥੀ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹਾਥੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਮੁਕ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪੈਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਾਮ। ਪਤੰਗੇ ਦੀ ਮੂਲ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਗ ਪਛ ਮੂਏ ਪਤੰਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਿਆ ਦੀਵਾ ਜਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਬਸ ਉਹ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਛਲੀ ਨੂੰ ਰਸਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂਸ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਲਈ ਉਹ ਲੋਹੇ ਦੀ ਕੁੰਡੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਕਿਸ ਨੂੰ ਹੈ? ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿਰਨ ਦੇ ਕੋੜ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਨਾਦ ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਉਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੱਢਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਿਕਾਰੀ। ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹਿਰਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮੂਲ ਰੋਗ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਹਉਮੈ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਕੌਂਦੀ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧਨਵੰਤ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਮਨੁੱਖ ਕਿਸ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ। ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਧਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਮਨੁੱਖ ਰੁਤਬੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਖਲਕਤ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਖੜ ਕੇ ਕਈ ਦਫਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਦੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਖੜਾ ਕੁਰਸੀ ਤੇ, ਖੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਹਾਰੇ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਐਸਾ ਹੈ ਜੋ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਧਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਾਮ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ। ਤੋ ਇਸ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਐਸਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਦੇ ਤੂੰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਮਾਮ ਸਾਧਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਖੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵੱਡਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ,
ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਫਿਰ ਤਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਕੇ ਅਨੰਨ ਭਗਤ ਸੇਵਕ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਪਾ ਗਏ ਨੇ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਤੀ ਦਾਸ ਨੂੰ? ਕੌਣ ਹਿਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਮਤੀ ਦਾਸ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ। ਭਾਵੇਂ ਆਰੇ ਨਾਲ ਚੀਰੇ ਗਏ ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਚੀਰੀ ਗਈ। ਭਾਵੇਂ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਬਲਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪਰ ਸੁਰਤ ਨਹੀਂ ਉਬਾਲੇ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹਉਮੈ ਦਾ ਰੋਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਠਿਨ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਹਉਮੈ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਗੁਣ ਗਾਇਆ। ਹੁਣ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਉਮੈ ਪੈਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਤਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਬਣਾਈ, ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਏ, ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਚਾਹਵੇਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਹੋਵੇ, ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵੀ ਹੋਂਦ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਿਟਾ ਕੇ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਉਮੈ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਕਮ? ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ, ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ। ਜੇ ਤੂੰ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲੇਗਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਾਂਗਾ। ਪਰ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮਾਫ, ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਮੁਬਾਰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਧੰਨ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਹੋਆ, ਮੁਝ ਮੈਂ ਰਹਾ ਨਾ ਹੂੰ, ਜਬ ਆਪਾ ਪਰ ਕਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਜਿਤ ਦੇਖੋ ਤਿਤ ਤੂੰ। ਬਸ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਊਰਜਾ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੈ ਤੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਬੋਲ, ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਕੇ। ਤਾਂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਗੁਰੂ ਰੋਗ ਗਵਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਰੋਗ ਹੀ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਗੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਅਗਨੀ ਤਨ ਜਾ ਰਹੇ। ਇਸ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਨਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਾਰ ਕਿਹੜੀ ਨਦੀਆਂ? ਹੰਸ ਹੇਤ ਕੋ ਲੋ ਹਿੰਸਾ ਪ੍ਰਥਮ। ਹਿੰਸਾ ਤਿੰਨ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਚਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ। ਮਨ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਬੋਲੇ, ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਤਾਂ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੂੰ ਬੋਲ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਤੜਫਦਾ ਪਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਮੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਿੰਸਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੀਜੀ ਹਿੰਸਾ ਹੈ ਕਰਮ ਦੀ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਗਈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪੁਰਖਾ ਐਸਾ ਕੰਮ ਮੂਲੇ ਨਾ ਕੀਚੈ, ਜਿਤ ਅੰਤ ਪਛੋਤਾਈ। ਨਾ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਬਚਨ ਦੀ ਹਿੰਸਾ, ਕਰਮ ਦੀ ਹਿੰਸਾ। ਹੰਸ। ਦੂਜੀ ਨਦੀ ਹੈ ਹੇਤ ਦੀ। ਹੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੋਹ। ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹੈ। ਮਮ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ।
ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਮੇਰੇਪਨ ਦਾ ਭਾਵ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਉਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਉਤਨਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮੋਹ ਨੂੰ ਕੀਚੜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੀਚੜ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬ ਹਲੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਕ ਜੋ ਮੋਹ ਪਗ ਨਹੀਂ ਚਾਲੇ, ਹਮ ਦੇਖਾ ਤੇ ਡੂਬ ਹਲੇ। ਇਸ ਪੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀਚੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੋਹ ਰੂਪੀ ਕੀਚੜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਦਫਾ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਮੋਹ ਹੈ, ਇਤਨਾ ਮੋਹ। ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਈ ਜਿਹੜੀ 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹੀ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਰਾਣੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਚੰਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਦੱਸ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੀ ਕਿਸ ਦੀ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਪੜਪੋਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਾ ਹੈ, ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, 7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਬਸ ਇਤਨੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਠੀਕ ਰਵਾਂ। 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇਗਾ 20 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿ 25 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿੰਦੀ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਜੀ, ਪੜਪੋਤਰੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿਹੜਾ ਰੱਜਣਾ ਤੂੰ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਸ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਮੰਨਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਗਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦੇਖ ਲਵਾਂ। ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਮਨੁੱਖ। ਹੰਸ ਹੇਤ ਕੋਪ ਲੋਭ, ਕੋਪ ਤੁਮਰਾਦ ਕ੍ਰੋਧ। ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ 2 ਕਾਰਨ ਨੇ। ਜੇ ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ। ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋਈ, ਮੋਹ ਪੈ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਕਾਮਨਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਮੇਰੇ ਲੋਭ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕ੍ਰੋਧ, ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ। ਬਾਕੀ ਹੰਕਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਜੁੜ ਗਿਆ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 4 ਨਦੀਆਂ ਅਗਨੀ ਤਨ ਜਾਰੇ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲਤ ਜਲੇ ਹੰਕਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਪਿਆਸ, ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਪਦਾਰਥ ਨੇ ਬਹੁਤ ਥੋੜੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਜਿਤਨਾ ਕੁਝ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ, ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿਤਨਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ। ਬਸ ਉਸੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। एक आलम का कहना है कि ना था कुछ तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता। डुबोया मुझको होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। जदों आलम वजूद विच नहीं आया सी, खुदा सी। जे कुछ भी ना होंदा तो खुदा तो होंदा ही। कहते ने मैं जेकर डुबिया हाँ तो बस हंकार दी बोली करके डुबिया, हंकार दी। तो साहिब कहते ने गुर राखे वड भागी तारे, जिन्हां ते गुरु दी रहमत हो जावे वो वड भागे ने। पर गुरु रहमत कद करदा है, ये ध्यान देना। मैं एक दो गल्लां कह के समाप्ति वाल आउना। प्रभु ने तैनू दिन बख्शिया है, रात भी बख्शी है। पूरा दिन तू अपने मेहनत मशक्कत दे विच बतीत कर, रात विच तू आराम कर। गुरु तैनू ये नहीं कहता कि तू सारा दिन मैनू दे, नहीं। गुरु ये भी नहीं कहता तू सारी रात मैनू दे। फिर गुरु की मंगदा है, कहता हे पुरखा जदों दिन दिन ना होवे, रात रात ना होवे, ओ समा मैनू दे। भाओ अमृत वेला सच नाम वडियाई विचार। अमृत वेले दा समा ते शाम दा समा पुरखा ये तू अपने कोल ना रख, ये गुरु की हजूरी विच बिता, गुरु के चरणा विच बिता। जन नानक उर हर अमृत धारे, कहते ने फिर उन्होंने दे दिल दे विच महान अमृत प्रगट होवेगा। और जिस अमृत दे सदके ये लोग सुखीए, पर लोग सुहेले,
ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪੇ ਮੇਲੇ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।